Okay. Now we are going to discuss about the heterotrophic nutrition. Up to now, we discussed about the autotrophic nutrition. That is the autotrophic nutrition in plants. That is regarding to the photosynthesis. What are the raw materials required for photosynthesis? And we have to Sri Lekha. Still, you are not in the class. Concentrate on the class. All of you are. First, all of you concentrate on the class. I think all of you are maintaining the notes. So all Yes, you madam. have to maintain the running notebook, must and should. Okay. So be Okay, concentrate madam. on the class while I'm teaching. Okay. Okay. So raw materials. So what are the raw materials required for the photosynthesis? Okay. So based upon that, some of the activities we have seen, and also that is the photosynthesis. That is mechanism. So mechanism of photosynthesis in last class we discussed. Now we are going to discuss about the heterotrophic nutrition. Okay, heterotrophs. Heterotrophs means what? In your lower classes only we discussed about the heterotrophs. What are heterotrophs? Anybody? Plants. Heterotrophs. I'm asking you the definition. తీసుకొని ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి మ్యామ్. Raise the hand. I'll ask you. Raise your hands. All of you raise your hand. Anybody who knows the answer can raise the hand. Nobody? We Same cannot of prepare. you, which cannot able to prepare the food. That means the organisms which can able to depend on other organisms for food. We can call them as a heterotrophs. Okay. And that mode of nutrition, we can call it as a heterotrophic nutrition. Okay. So I tried it, Amma. Let me see. Give me 2 more minutes. I'm sharing you the screen. Is it visible to you or not? Once check it. ఒకసారి చూద్దాం, ఒకటి చేశాను, అది వస్తుందో రాదో చూద్దాము. Is the screen మీకు అన్ని హలో మేడం. చెప్పండి. మేడం వస్తున్నారు కదా పిల్లలు, వెల్దుర్తి పిల్లలు, మేడం చెప్పండి. వెల్దుర్తి అమ్మాయిలు వస్తున్నారు. అవును మేడం, అలో చేయమన్నారు. అవునవును, అలో చేయమన్నారులేండి. అలో చేయండి. ఓకే ఓకే. వెల్దుర్తి వాళ్ళని అలో చేయండి మేడం. సరే మేడం. స్క్రీన్ మీద మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? నా ఫేసే కనిపిస్తుందా? నో మేడం. Uma, I am asking only Uma. Remaining, shut your mouth. Uma, what I am showing, reading now. ఏం కనిపించట్లేదా? Yes, madam. No, ma'am. What? No, ma'am. కనిపించటం లేదు మేడం. ఏం లేదా? నథింగ్. నో మేడం, ఏం లేదు మేడం. హెటరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఏం టేబుల్ కనిపించట్లేదా? లేదు మేడం. ఐ మూవింగ్ బ్యాక్. ఓకేలేండి, ఇది వర్కౌట్ అవ్వాలి. ఓకే ఓకే, ఆఫ్టర్వర్డ్స్. Okay, so heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition means here the organisms which can able to depend on other organisms for food. Okay, and the type of nutrition we can call it as a heterotrophic nutrition. And here under heterotrophs, 2 types of organisms we can discuss here. Those 2 types are screenshots. Okay, heterotrophic. Under heterotrophic, we'll discuss 3. They are holozoic, 3 types of nutrition: holozoic nutrition, saprophytism, and parasitism. Okay, holozoic nutrition. Holozoic, in simple way, this is no need to you, but remember holozoic ante em ledu, solid food ni.
సాలిడ్ ఫుడ్ ని తినే ఆర్గానిజమ్స్ ని హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. సో read here, the organism feed by ingesting solid organic matter. So solid food, okay, so which is then digested and absorbed into their bodies. Solid food తినే organisms ని holozoic nutrition అంటారు. Best example, human, animals and insectivorous plants. Insectivorous plants we discussed in earlier class. Okay, Nepenthes, okay, Dionia, Venus flytrap, like these insectivorous plants we discussed. And saprophytism, the organisms which can depend on dead and decaying matter. కుళ్ళిపోయిన చనిపోయిన ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాటిని, ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అయ్యే వాటిని సాప్రోఫైట్స్ అని అంటాం. అండ్ ద టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సాప్రోఫైటిజం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఫంగై. ఫంగై చూస్తూ ఉంటాం మనకి కుళ్ళిపోయిన వాటి మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ ఉంది, రైస్ ని కొన్ని రోజులు పక్క పెట్టినాం అనుకుని ఒక 1 day, జస్ట్ విత్ ఇన్ 1 day తర్వాత ఇట్ విల్ బికమ్ వాటరీగా కనిపిస్తుంది. దాని చుట్టూ బూజులు ఒకలాగా బ్రౌనిష్ కలర్ లో మనకి ఫిలమెంట్స్ లాగా థ్రెడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెడ్ ని తీసి పక్కకు పెట్టండి కొంచెం వెట్ చేసేసి. ఆఫ్టర్ 1 day you will find some what you can say black powdery structures. Okay, best example is fungi. And also mushroom, where we can find the mushrooms, wherever we can see the decaying matter, ఎక్కడైనా కుళ్ళిపోయినా లేదంటే మన గార్బేజ్ దగ్గర, ఓకేనా, అక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిపెండ్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్. చనిపోయినా లేదంటే కుళ్ళిపోయిన వాటి మీద ఫుడ్ ని తీసుకునే ఆర్గానిజమ్స్ ని సాప్రోఫైట్స్ అని అంటాం. ఆ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ని సాప్రోఫైటిజం అని అంటాం. అండ్ పారాసైటిజం, the organisms which can depend on other organisms for food. Okay, so by that is by doing harm. వాటి ఫుడ్ ఎలా తెచ్చుకుంటాయి అంటే వాటిని హాని కలిగించి ఫుడ్ ని తెచ్చుకుంటాయి. ఇక్కడ సాప్రోఫైట్స్ లో మనకు అటువంటిది ఏం లేదు, వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అయినా ఇట్ వోంట్ డూయింగ్ ఎనీ హార్మ్. ఇక్కడ పారాసైట్స్ లో ఇట్ విల్ బి డూయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది హార్మ్, ఇక్కడ హార్మ్ చేస్తున్నాయి. So obtains nutrients from living organisms. The parasites obtain nutrients by living on or in the body of the host. The host means here whatever the organism depending on, ఎవరి మీద అయితే ఆధారపడుతున్నామో ఆ ఆర్గానిజం ని హోస్ట్ అని అంటాం. ఓకేనా, ఆ హోస్ట్ అవుటర్ సర్ఫేస్ లో గాని, అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ, లివింగ్ ఆర్గానిజం బయట గాని లోపల గాని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైస్, పేర్లు ఉన్నాయి మన తల మీద పేర్లు. మన పేర్లు వేర్ వి కెన్ ఫైండ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకేనా, అలాగే టేప్ వామ్స్ ఉన్నాయి, లేదనుకోండి మన ఇంటెస్టైనల్ బ్యాక్టీరియా ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఇంటెస్టైనల్ బ్యాక్టీరియా, ఇట్ విల్ బి సర్వైవింగ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద ఆర్గానిజమ్స్ డూయింగ్ బై డూయింగ్ హార్మ్ టు గెట్ ద ఫుడ్, వాటికి హాని కలిగించి ఫుడ్ ని తెచ్చుకునే ఆర్గానిజమ్స్ ని పారాసైట్స్ అని అంటాము. ఆ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ని పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ పారాసైటిజం. సో మస్కిటో ఈజ్ అ పారాసైట్. ఓకే, అండ్ house fly is a parasite. So like that we can take that like that of examples here. Okay, got it amma? So heterotrophs means the organisms which can depend on other organisms for food. We can call those organisms as heterotrophs, and the type of nutrition as a heterotrophic nutrition. Under heterotrophic nutrition, again the nutrition is of 3 types: holozoic nutrition, saprophytic nutrition, and parasitic nutrition. Holozoic nutrition, whatever the organisms taking food in the form of solid food material. ఓకేనా, నోట్లోకి వేసుకొని నమిలి తిని బాడీ లోపల డైజెషన్ చేసుకొని దాని నుంచి వచ్చిన న్యూట్రియంట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని they can whatever the organisms survive their life, we can call that type of nutrition as a holozoic. The best example is human beings. Saprophytic nutrition, whatever the organisms depend on dead and decaying matter, చనిపోయిన కుళ్ళిపోయిన వాటి మీద. Why? Because they can't able to, fungi ఉంది, it won't have a particular organs like us. మనలాగా మౌత్, టీత్, టంగ్ మనలాగా ఏం లేవు అటువంటివి, బకల్ క్యావిటీ అంటూ లేదు. సో బయటనే డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ ని అదేం చేస్తుంది,
తన బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. ఓకేనా, వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ ఈస్ డైజెస్టెడ్ అవుట్ సైడ్ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ నే తన బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు పాచిపోయిన అన్నం చూడండి, ఇట్లా ముట్టుకొని చూడండి. మామూలుగా వాట్ ఎవర్ ద రైస్ విల్ బి సీయింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్ సాలిడ్ ఫామ్. మన దగ్గర రైస్ ఎలా ఉంటుంది, సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది మనం వండినప్పుడు. అదే ఒక రోజు తర్వాత చూడండి, బయట ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకుండా బయట పెట్టి చూడండి ఎలా ఉంటుంది. మనం ముట్టుకోగానే మెత్త మెత్తగా అంత లిక్విడ్ గా అయిపోయి ఉంటుంది, బూజు పట్టినది కదా. అంటే ఏమైంటుంది, ద ఫంగై క్యాన్ ఏబుల్ టు సెక్రీట్ ద సమ్ ఆఫ్ ది జ్యూసెస్, డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్. అవి ఏం చేస్తాయంటే ఆ రైస్ లోకి, నో నీడ్ టు టాక్ మై ఇన్ ద మిడిల్, whenever I'll ask then only you can answer the questions. Okay, సో అవి ఏమవుతున్నాయంటే అవి ఆ ఫుడ్ మీద పడినప్పుడు దాని లోపల ఉన్న కొన్ని డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. ఆ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ద్వారా ఫుడ్ అనేది మెత్తగా అయిపోతుంది, లిక్విడ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాయి. కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ లిక్విడ్ ఫామ్ ని దాని బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా లోపలికి తీసుకుంటున్నాయి. సో ఇక్కడ ఇట్ వోంట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్, దానికి ఏం అవసరం లేదు ఇక్కడ నమలాలి మింగాలి అనేది, డైరెక్ట్ గా బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ని సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఓన్లీ. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ ఏ ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అవుతుందో దానికి హార్మ్ చేస్తుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మస్కిటో. మస్కిటో ఇస్ ఎ పారాసైట్. అది వచ్చి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క బ్లడ్ ని సక్ చేస్తుంది కదా. సో బ్లడ్ ని సక్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి డూయింగ్ హార్మ్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ అవే ద బ్లడ్ ఆఫ్ us. మన బ్లడ్ ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ దానివల్ల వచ్చే డిసీజెస్ పక్క పెట్టేసేద్దాం, మలేరియా అవన్నీ అనదర్ పార్ట్. కానీ ఇక్కడ మన బ్లడ్ ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతుందా లేదా, సమ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఇట్ విల్ బి సకింగ్ ఆఫ్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా, సో that means if doing harm, one of the example I'm saying here. Okay, so this type of nutrition we can call it as a parasitic nutrition. Okay, example fleas, lice, tapeworms. Tapeworms most probably we can find in the pig lo చూస్తాం tapeworms ni. Okay na, so once go remember that is diversity in living organisms. 9th class లో diversity in living organisms లో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. మీకు అక్కడ ప్లాటీ హెల్మెంతిస్, నిమాటీ హెల్మెంతిస్ అని చదువుకున్నాం. సో వన్స్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ NTSC పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే మేడం. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Okay, so next type of nutrition we can see, that is amoeba, protozoan. This is a holozoic mode of nutrition in amoeba. Amoeba is a protozoan unicellular organism. By having a single cell also it can able to take the solid food. ఒక సింగిల్ సెల్ ఉన్నా కూడా ఇది సాలిడ్ ఫుడ్ ని తీసుకుంటుంది. ఎలా తీసుకుంటుందో చూడండి, నైస్లీ దే హ్యాడ్ గివెన్ హియర్. సో దాని స్ట్రక్చర్ చూడండి, వెరీ సింపుల్ స్ట్రక్చర్. ఒక సెల్, ఆ సెల్లులో న్యూక్లియస్ లో వచ్చేసి ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ ఉంటుంది అంతే. సో చూడండి, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సూడోపోడియా ఎలాగైతే హ్యాండ్స్ లెగ్స్ మనకి ఎలాగైతే మూవ్మెంట్ కి హెల్ప్, ఇక్కడ బాడీ వాటిని సూడోపోడియా అంటాం. మనకి ఇదేం కొత్తది కాదు, వి ఆల్రెడీ లర్న్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ 8th class ఓన్లీ, సూడోపోడియా. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సూడోపోడియా ఇట్ కెన్ రీచ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. ఆ సూడోపోడియా హెల్ప్ తో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, అది ఫుడ్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతుంది. ఇక రెడ్ పార్టికల్ అనేది ఫుడ్ కదా, ఫుడ్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సెకండ్ పిక్చర్ చూడండి, ఇట్ విల్ బి సరౌండింగ్ ద ఫుడ్, దగ్గరికి రీచ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ బి సరౌండింగ్ ద ఫుడ్. ఆఫ్టర్ దెన్ టోటల్లీ ఇట్ విల్ బి ఎంగల్ఫింగ్ ద ఫుడ్. ఎంగల్ఫింగ్ అంటే లోపలికి తీసేసుకుంటుంది. సో ఫైనల్లీ ఇన్ ద ఫోర్త్ పిక్చర్ ఇట్ విల్ బి ఎంగల్ఫ్డ్, లోపలికి తీసేసుకుంది. తీసేసుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఫుడ్ వ్యాక్యూల్. ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది. ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ద ఫుడ్ విల్ బి డైజెస్టెడ్. ఓకేనా, ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయిపోతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ వ్యాక్యూల్.
డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత దానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ తీసేసుకొని తర్వాత రిమైనింగ్ వేస్ట్ ని కానీ ఎక్సెస్ ని కానీ బయటికి ఎజెక్ట్ చేస్తుంది చూడండి. డూ యూ అబ్జర్వ్ ఆర్ నాట్? Okay, this Yes, is the ma'am. mode Yes, of madam. nutrition which will be absorbed in amoeba. Very, very important exam point of view also very important. Sometimes they'll ask, ఈ పిక్చర్ ఇచ్చి ఈ పిక్చర్ లో ఈవెంట్స్ రాయండి అంటారు. స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. 1 by 1. సింపుల్ కదా. ఫస్ట్ పిక్చర్ వచ్చేసి దే ఫైండెడ్ అవుట్ ద ఫుడ్ పార్టికల్. ఆఫ్టర్ ఫైండ్ ద సెకండ్ పిక్చర్ వచ్చేసి with the help of the pseudopodia it will reach the food particle. Third picture lo chudandi, it will be with the help of the pseudopodia it will surrounded the food particle. After then it will be engulfed into its body. Food particle no chesi food no chesi lopaliki తీసేసుకుంది. తర్వాత లోపల తీసుకున్న తర్వాత ఫుడ్ ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది? ఫుడ్ వాక్యూల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. తర్వాత ఫుడ్ వాక్యూల్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డైజెషన్ జరుగుతుంది. ఫుడ్ వాక్యూల్ లో డైజెషన్ జరిగి దానికి అందులో ఉన్న కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ తీసేసుకుంటుంది. తీసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వేస్ట్ పార్టికల్స్ ని బయటికి పంపించేస్తుంది. సింపుల్ కదా? వెరీ 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 సింపుల్. ఒక్కోసారి 4 మార్క్స్ అడుగుతాడు, ఒక్కోసారి 2 మార్క్స్ అడుగుతాడు, ఒక్కోసారి డయాగ్రామ్ అడుగుతాడు. వెరీ సింపుల్. ఇది షేప్లెస్ డయాగ్రామ్ యాక్చువల్ గా అమీబా. నీ ఇష్టం ఎలాగన్నా వేయచ్చు దాని షేప్, కానీ అక్కడ ఈవెంట్స్ మాత్రం 1 by 1 బాగా కరెక్ట్ గా ఉండాలి. Okay, got it, Amma? This is the nutrition which will be observed in amoeba. Okay, got it? And next we'll be moving to the next nutrition in paramecium. So paramecium is also a unicellular organism. We already known about it. Paramecium is also a unicellular organism. Okay, so in this it will be somewhat different to that of the amoeba. So in amoeba we can't find a particular opening for the food and particular opening for the excretion of the waste particle or excess particle. అక్కడ తినడానికి అంటే ఫుడ్ లోపల పోవడానికి ఒక పర్టికులర్ ఓపెనింగ్ అంటూ లేదు. మళ్ళీ తిన్నది వేస్ట్ ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది కదా, అది మళ్ళీ వెళ్ళడానికి ఒక సపరేట్ ఓపెనింగ్ అంటూ లేదు. బట్ హియర్ ఇట్ విల్ బి సమ్వాట్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద పారామీషియం. ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ సమ్వాట్ స్లిప్పరీ. దీని షేప్ ని స్లిప్పరీ షేప్ అని అంటారు. సో ఇట్ విల్ బ్యూటిఫుల్, ఇట్ విల్ బి రిజెంబ్లింగ్ కదా, చాలా కలర్ఫుల్ గా, మామూలు కలర్ వేసిన చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుంది. సో చూడండి హియర్ మా 10 minutes ఉంది, డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా? Okay, madam. ఓకే. సో 10 more minutes I'll take ma. Okay, extra 10 minutes తీసుకుంటాను అంతే. Okay, wasted. I only wasted the time, no? So that's why. Okay, so see here. So these are the contractile vacuoles. So no need of this. Just see the picture. I'm explaining you the picture here. Okay, red. So these are the contractile vacuole. Okay, and main will discuss. This is the mouth. Oral groove we can say. Okay, this is the mouth. Cytostome we can say. Okay, and it will be having a separate opening is also here. They will be missed చేసినాడు. ఇలా ఉంటుంది. ఈ డయాగ్రామ్ లో నేను చూడలేదు, ఇలా ఉంటుంది. Okay, I'll erase it and I'll draw again. ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఓరల్ గ్రూవ్ ద్వారా ఫుడ్ తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అక్కడైతే సూడోపోడియా ఉంది కదా, మరి ఇక్కడ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫుడ్. ఎలాగ లెగ్స్, హ్యాండ్స్ ఏవి లేవి. మరి హౌ ఇట్ కెన్ బి మూవ్? It will move with the help of a small hair-like structures, which we can call them as a cilia. ఏమంటాం వీటిని? Cilia. So with the help of the cilia, it can make the movement. Okay, here they had given the anal pore. Okay, okay na? So ఇక్కడ cilia ద్వారా it can make the movement. It can move near to the food particle. ఫుడ్ దగ్గరికి ఇలాగ వెళ్తుంది. ఈ cilia హెల్ప్ తో ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. After then, తర్వాత it will be engulfed with the help of the oral groove.
అది లోపలికి ఫుడ్ ని ఈ మౌత్ ద్వారా లోపలికి వేసేసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ బి ఫంక్షనింగ్ దిస్ బకల్ క్యావిటీ ఆర్ ఓరల్ గ్రూ, ఇట్ విల్ బి ఫంక్షనింగ్ లైక్ ఏ మౌత్. మౌత్ ఎలాగుంటుందో అలాగ దీనికి. తర్వాత ఇక్కడ ఇది ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ ఫామ్ అయింది. ఫుడ్ వ్యాక్యూల్, ఆ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇదంతా ఫుడ్ వ్యాక్యూల్. ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత డైజెషన్ జరుగుతుంది. సేమ్ ప్రాసెస్. డైజెషన్ జరిగిన తర్వాత దానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ తీసుకుంటుంది. తర్వాత రిమైనింగ్ వాటిని మళ్ళీ యానస్ దగ్గరకు వచ్చేసి బయటికి ఎక్స్క్రీట్ చేసేస్తుంది. ఓకేమా? గాట్ ఇట్? వెరీ సింపుల్ హియర్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. గాట్ ఇట్? వాట్ ఎవర్ ఐ am said here. So just like amoeba, it is also won't have any food-like structure, but it will be having their whole body, their whole surface of the body is covered with a short hair-like structures, which we can call them as the cilia. With the help of the cilia, it can make the movement near to the food particle wherever it finds. So after then, it will be engulfed into its body with the help of a separate opening, which we can call it as a oral groove. Okay, after oral groove, it will be formed, a food will be entered into the food vacuole. It will form a food vacuole. In the food vacuole, whatever the food, it will be engulfed, that will be digested. After digesting the useful nutrients, it will be absorbed into the body, and the waste or excretion or excess of the material will be excreted out through the anal pore. Here they had given. So ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, anal pore ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. So it's what somewhat primitive form of what you can say mouth anus we can see in the paramecium. Okay, it will be having a definite shape. One more important point here, amoeba won't have a definite shape, but here paramecium will have a definite shape. That shape is slippery in shape, we can say. Slipper ఎలా ఉంటుంది అలా ఆ షేప్ లో ఉంటది అని అంటున్నారు. ఓకే, గాట్ ఇట్ మా? ఓకే, Yes, madam. Okay, madam. okay. Next topic I am moving. That is the parasitic nutrition in Cuscuta. Up to now we discussed about the holozoic nutrition. That is solid food ఎలా తీసుకుంటుందని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ చూస్తున్నాం. సో హియర్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ యూ విల్ బి సీయింగ్ హియర్ కదా, చాలా అందంగా ఉంది పిక్చర్ చూసినట్టయితే. పారాసైటిక్ ప్లాంట్ చూడండి. సో ఇక్కడ మీకు మధ్యలో ఒక స్టెమ్ కనిపిస్తుంది, ఒక బ్లూయిష్ కలర్ లో. అది కాదు మనం చూడాల్సింది. ఇక్కడ మీకు గ్రీన్ లెస్ స్టెమ్, ఒక ఏమంటారు వీక్ స్టెమ్డ్ ప్లాంట్. ఇక్కడ తీగ చెట్టు ఉంది కదా, ఆ తీగ కనిపిస్తుంది. ఆ తీగ మనకు లేదు. ఒక్కొక్క అవును క్లాస్ అయిపోతుంది నాకు. మళ్ళీ అవును అనేది కూడా మళ్ళీ 10 మంది అనండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో వాట్ ఎవర్ విల్ బి సీయింగ్ దట్ ఈస్ ఎ వీక్ స్టెమ్డ్ ప్లాంట్, అండ్ దిస్ స్టెమ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ఎ కస్కుటా. This is a parasitic plant. Very important. That is what you can say. This very important plant in parasites. Parasites lo unna important plant idi Cuscuta anedi. So it is a leafless. Leaves undav. Twining parasitic plant. Leafless. Leaves undav దీనికి. Leaves ఉన్నాయంటే photosynthesis జరుపుకుంటుంది. Leaves లేవు కదా. Stem కూడా చూడండి green color లో లేదు. It will be in the color of brown or somewhat orange in color. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ వాట్ ఎవర్ యూ విల్ బి సీయింగ్ దోస్ ఆర్ ద ఫ్లవర్స్. ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి మనకి బెల్ షేప్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ బెల్ షేప్ లో ఉంటాయి. ఒక మందారం చెట్టు ఎలా ఉంటుంది, సమ్వాట్ లుకింగ్ లైక్ బెల్ షేప్ కదా. సో అలాగే ఉంటాయి అన్నమాట ఫ్లవర్స్. ఇక్కడ వైట్ కలర్ లో ఉంటాయి అవి కూడా. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ లీఫ్లెస్ ట్వైనింగ్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్. హూ ఆర్ రైటింగ్ ఆన్ దట్? ఎవరు రాసేది? లెసన్ చెప్పండి వాళ్ళు రాసే బదులు. పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయొద్దు. సో ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్ ఆర్ కస్కుటా వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డాడర్ ప్లాంట్. దీని కామన్ నేమ్ ఏమంటారు? కామన్లీ వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డాడర్ ప్లాంట్ అని అంటారు. సో ఇట్ విల్ బిలాంగ్స్ టు మార్నింగ్ గ్లోరీ ఫ్యామిలీ. మార్నింగ్ గ్లోరీ ఫ్యామిలీ అంటారు. ఇట్ విల్ బి బిలాంగ్స్ టు ద మార్నింగ్ గ్లోరీ ఫ్యామిలీ. అండ్ ఆల్సో కన్వాల్వులేసి, దీని ఇంకొక నేమ్ ఏమంటారు అంటే కన్వాల్వులేసి. ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ హియర్ మీన్స్ దీస్ ద పాయింట్స్ ఓన్లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ.
ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే మీకు 1 మార్క్ 2 మార్కే అడిగేది. ఈ 1 మార్క్ 2 మార్క్ ఏవైతే నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నానో అవే అడిగేది మీకు. సో కస్కుటా, the common name for generally we can call it as a dodder plant. It is a leafless, weak stemmed plant. Okay, and it will belongs to the morning glory family or convolvulaceae. Okay, ఈ ఫ్యామిలీలో నియర్లీ 170 ట్వైనింగ్ స్పీసీస్ ఉన్నాయి. 170 అంటే 170 జాతులు ఉన్నాయి ఈ కస్కుటా ఫ్యామిలీలో. ఇందులో ఒక్క ఏది కస్కుటా రిఫ్లెక్సా అనే ఒక్క జాతికి మాత్రమే కొంచెం క్లోరోఫిల్ ఉంటుందంట. మిగతావన్నీ కూడా పారాసైటిక్ ప్లాంట్స్ అంట. ఓన్లీ కస్కుటా రిఫ్లెక్సా, రిమెంబర్ ఓన్లీ అమాంగ్ దిస్ 170 స్పీసీస్ ఓన్లీ కస్కుటా రిఫ్లెక్సా. ఓకే, కస్కుటా రిఫ్లెక్సా ఓన్లీ విల్ హ్యావ్ ద chlorophyll. That is also less amount of chlorophyll. చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది chlorophyll. ఓకే, apart that how can they get the food material? సరే, ఇదంతా పక్క పెట్టేద్దాం. How can they get the food material? ఎలా ఫుడ్ మెటీరియల్ వస్తుంది దీనికి? సో see here, అది హోస్ట్ ని వెతుక్కోయింది కదా. సో ఇక్కడ హోస్ట్ ఉంది, స్టెమ్, మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారో లేదో. సో it has to be depend on this plant for the sake of food. Okay, for the sake of food and water. It is a complete parasitic plant. మనకు partial parasitic plants ఉన్నాయి, complete parasitic plants ఉన్నాయి. Complete parasitic plants అంటే ఏంటంటే whatever the plants depend on the host for the food and for the water. వాటర్ కోసము ఫుడ్ కోసము డిపెండ్ అయ్యే ప్లాంట్స్ ని కంప్లీట్ పారాసైటిక్ అంటాం. పార్షియల్ పారాసైటిక్ అంటే they have to be depend on the other plants or on the host either for the sake of food or for the sake of water. వాటర్ కోసమో లేదంటే ఫుడ్ కోసమో డిపెండ్ అయ్యే ప్లాంట్స్ ని పార్షియల్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్స్ అని అంటాం. గాట్ ఇట్ అమ్మా? సో హియర్ కస్కుటా ఈజ్ ఏ కంప్లీట్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్. ఇది వాటర్ ప్లస్ ఫుడ్ ని రెండింటిని హోస్ట్ నుంచే తెచ్చుకుంటుంది. అందుకే చూడండి మొత్తం హౌఎవర్ ద ఎలాగైతే ఒక నెట్, ఒక వెబ్ మొత్తం ఎలాగైతే చుట్టుముట్టేస్తుందో అలాగ చుట్టుముట్టేసుకుంటుంది మొత్తం. ఆ ప్లాంట్ మొత్తం అంతా లాగేసిన తర్వాత ఆ ప్లాంట్ ఇంకా వేస్ట్, దానికి ఇంకా ఫుడ్ ని వాటర్ ని సప్లై చేయలేదు అని దానికి తెలిసిందంటే మళ్ళీ ఇంకొక ప్లాంట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అంత తెలివైంది ఇది కస్కుటా ఈ కస్కుటా. ఓకే నా డాటర్ ప్లాంట్. ఓకే ఓకే, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ హియర్, who are writing on the screen. Okay, so how can they get this? So with the help of దీనికి ఏముంటుందంటే some root like structures, not exactly roots, root like structures, root లాంటి స్ట్రక్చర్, స్టెమ్